ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਤੇ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਅਧਿਆਪਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਦੱਸੋ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜਾਰੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਕਰ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 'ਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ मैच। अकाली दल ने भी जताया रोस। बीजेपी बोली, सरकार नहीं एक खेड संगठन का फैसला। पंजाब अज खत्म हुई रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल। 10 जुलाई ਨੂੰ मुख मंत्री नाल मीटिंग के भरोसे तो बाद मन्ने प्रदर्शनकारी। बसां न चलन कारण लोकां नूं होई भारी परेशानी। एनआईए ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਕਿਹਾ, ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਲਈ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁੱਟ। 3 ਦਿਨ ਰੋਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे पहली खबर दे नाल। मान सरकार ने कच्चे अध्यापकों को तोहफा दिता है। मान सरकार ने कच्चे अध्यापकों ਲਈ स्पेशल कैडर बनाने का ऐलान किया है, जिन्हां दियां तनख्वाहां ते भत्तियां 'ਚ भारी इजाफा किया ते नाल ही मुख मंत्री ने कहा कि महिला अध्यापकों को जणेपा छुट्टी भी मिलेगी ते तनख्वाह 'ਚ सालाना 5% इजाफा होगा। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਊਰਜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। दरअसल सरकार ने कच्चे अध्यापकों के लिए स्पैशल केडर बनाया है। तकरीबन हर कैटेगरी के अध्यापकों की तनख्वाह के विच दुगना ते 3 गुणा तक का वाधा किया है। तुहानूं इस वाधे तो विस्तार के नाल वाकिफ करवाउंदे हां। सब तो पहला जिक्र कैटेगरी 1 का। सिक्ख्या वलंटीयर जिन्हां की तनख्वाह पहला 3500 रुपए सी, जो हुण वधा के 15000 रुपए प्रति महीना कर दी गई है। इस तरह कैटेगरी 2 वाले सिक्ख्या वलंटीयर जिन्हां की तनख्वाह पहला 6000 रुपए सी, हुण वधा के 18000 कर दी है। कैटेगरी 3 वाले आईईवी वलंटीयर जिन्हां नूं पहला 5500 रुपए तनख्वाह मिलती सी, हुण वधा के 15000 कर दी है। वो 3500 रुपया तनख्वाह लेंदे सी, सिर्फ 3500। ते पंजाब सरकार ने, लोकां दी अपनी सरकार ने, उन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी है वो 15000 करन दा फैसला लिया। EIE ते STR ये जिहड़े टीचर सी ये 6000 रुपया तनख्वाह लेंदे सी ते इन्हां दी तनख्वाह जिहड़ी है वो 18000 करन दा फैसला लिया। इस तो इलावा सिक्ख्या प्रोवाइडर कैटेगरी 1 जिन्हां नूं पहलां तनख्वाह 9500 रुपए प्रति महीना मिलती सी, हुण इन्हां नूं 20500 रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। इस तरह सिक्ख्या प्रोवाइडर कैटेगरी 2 जो पहलां 10250 रुपए तनख्वाह लैंदे सन, इन्हां नूं हुण 22000 रुपए तनख्वाह दित्ती जावेगी। कैटेगरी 3 के सिक्ख्या प्रोवाइडर की तनख्वाह के भी भारी वाधा किया गया, जिन्होंने हुण 11000 की बजाय 23500 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 9500 वालिਆਂ ਨੂੰ पंजाब सरकार ने फैसला किया कि उन्होंने तनख्वाह 20500 होगी पर मंथ। तो एक जिहड़े ETT एंड NTT की हुई है डिग्री, उन्होंने वो 10250 रुपया तनख्वाह लेंदे सी, उन्होंने तनख्वाह जिहड़ी है वो 22000 रुपया करने का फैसला।
ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ, 15, 16, 17, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ 14,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2006 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਦੱਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ EMPLOYEE ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੜਬੜ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5% ਵਾਧਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ DA ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਡਹੌਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.punjab.news18.com। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ICC ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੀ। ICC ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ 2023 ਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। क्रिकेट ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਯਾਨੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 45 ਲੀਗ ਮੈਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੈਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ BCCI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ICC ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ 5 ਮੈਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਚੀਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੈਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੈਰ ਜੀ 5 ਮੈਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਚ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੈਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ BCCI ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਖੁਦ ਧਮਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਨੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਨੂੰ ऑपरेट कर रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जो एक चार्जशीट दायर किया गया था, उस चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पे चल रहा था, उसी के पैटर्न पे एक अपना सिंडिकेट तैयार कर रहा था। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से डी कंपनी में कई आतंकी को तैयार किया गया था, जिस तरह से कई गैंगस्टर के साथ में संपर्क साधा गया था, उसी पैटर्न पे लॉरेंस बिश्नोई भी पिछले कई सालों से अपना एक गैंग तैयार कर रहा था। और ये गैंग में जो शामिल उसके गुर्गे थे वो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 300 ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ। कि जिस तरह से कई शूटर्स को तैयार करता था दाऊद इब्राहिम, उसी के जैसे इसने भी कई अपने शूटर्स को तैयार किया गया था। खास तौर पर जिस तरह से बात करें तो इसके द्वारा तकरीबन 700 से ज़्यादा शूटर्स कई अलग अलग राज्यों में उसके तैयार किए गए थे जो लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काम करते थे। निश्चित तौर पर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में
जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कुछ और बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। एनआईए ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਟਨਲ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ 'ਚ ਖੜੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟਨਲ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦਕਿ 2 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਉਸਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਸੱਟੇ 'ਚ ਹਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। इसके दिमाग में आया कि मेरे ऊपर जो लोन है बैंक के, 2-3 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के, वो लोन है, कुछ इसने आईपीएल के सट्टे में पैसा हार गया था, तो ये सब मिला के इस कर्जे को कैसे उतारा जाए उसके लिए इन्होंने प्लान बनाया कि हम लूटेंगे जो ये पैसा लेके चलते हैं। इसमें इसने सबसे पहले रोपिन किया अपने कज़न को, इरफान को। ये दोनों भिंड मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी सालों से इनका परिवार बुराड़ी में कौशिक एनक्लेव में सेटल्ड है। तो ये जो दूसरा आदमी है इरफान, ये एक बार्बर का काम करता है, वहीं एक नाई की दुकान पे। तो इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्लान बनाया। ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਿद्वार ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। मोटा मोटा यही है कि इन्होंने 3 दिन तक वहाँ रैकी की। पहले ये वीरवार को गए, इनको पता था कि कैश ट्रांजैक्शन लगभग दोपहर में होता है 2 से 5 बजे, तो 2 बजे ये वहाँ पहुँच जाते थे और फिर ये उसको कौन पैसे का बैग लेके आ रहा है उसको तलाशते रहते थे। वीरवार को इनको कोई ठीक टारगेट नहीं मिला, फिर ये शुक्रवार को फिर से गए और शनिवार को फिर से गए। शनिवार को इनको लगा हाँ ये आदमी जो लेके जा रहा है इस बैग में कुछ पैसा लग रहा है। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਡੋਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ 3 ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਗ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान जहां पे G20 होने वाला है उसके सामने G20 प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਕੰਨ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਟੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਪੁਰ 'ਚ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਟਨਲ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਡੋਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਜੇ ਪਹੇਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।